الصوفية المحققين والمفسرين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها، خصوصا إلى روح صاحب البردة شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري، ثم إلى روح صاحب الأذكار الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى روح صاحب فتوحات الربانية العالم العلامة محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، ثم إلى روح خصوصا إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الوالد محمد تمرين بن هادي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح حضرة الشيخ كيهاج محمد عثمان الإسحاقي، وثم إلى روح حضرة الشيخ كيهاج أحمد أسراري الإسحاقي، وثم إلى روح خصوصا إلى روح حضرة الشيخ كيهاج هاشم أشعري، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحاج سمنهدي بن عمر سعيد، وثم إلى روح الحاج علي خزي بن سمنهدي، ثم إلى روح خصوصا إلى روح الحاج شمس الهدى بن سمنهدي، وثم إلى روح الحبيب عدروس بن حسين بعاجل، والشريفة مريم بنت محمد الحداد، والحبيب علي بن طه السقاف، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف، والشريفة علوية بنت أبي بكر المساوى، ثم إلى روح خصوصا إلى روح حاج علي أفندي وزوجته، وثم إلى روح حاج محمد نجيب أفندي، وثم إلى روح ستي نور نظيرة، وثم إلى روح خصوصا إلى روح حاج أسموني وزوجته، وثم إلى روح المرحوم سامق بنت نهر، ثم إلى روح المرحومة سامق بنت نهر، وثم إلى روح المرحوم قنتر بن نبق، وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة. وأمواتنا وأمواتكم عامة، وثم إلى أرواح من أنفق وعبد وسجد في هذا المسجد سابقا ولاحقا، وأن الله يدخلون نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم وطلباتنا في طلباتهم على هذه النية، وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسره وأسراره. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وإخواننا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. أما بعد، حضرات المحترمين, bapak-bapak, para asatidz, imam, tamirnya nggak ada dia. Sinten? Pak siapa? Hah?
Oh, apa? Bendahara. Oh, Pak Haji. Oh, Masya Allah, istiqomah. Tak sibuk ya. Kita alhamdulillah ya, kita ini Allah kasih kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini luar biasa ya. Apalagi yang dari jauh, dari Pulau Sari. Ya, saya juga lebih jauh lagi. Dari Pakis. Ya. Mudah-mudahan kita punya semua amal ya, yang kita lakukan dengan keikhlasan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma 'alal insan illa ma sa'a. Ya. Dan tidaklah bagi seorang manusia itu apa yang dia upayakan. Ya, kalau dia cuma duduk-duduk di rumah ya, nonton TV, ya dapatnya itu. Kalau dia datang di majelis ilmu, ya datang dapatnya pahala ya. Ya memang pahala ini tidak nampak. Kalau nampak diperlihatkan ya, pahala orang datang sholat berjamaah, datang ngaji bareng, itu orang bisa saling bunuh ya. Orang-orang yang di pasar meninggalkan dagangannya untuk datang ke sini. Memang sengaja sama Allah tidak ditampakkan pahalanya. Sehingga orang-orang yang datang di masjid ya, tempat yang suci, tempat yang mulia, memang dipilih oleh Allah Subhanahu. Walaupun rumahnya dekat, kalau nggak bisa datang ya nggak datang. Ya, apalagi nggak bisa datangnya karena urusan dunia. Urusan dunia. Padahal dia bisa datang, dia memilih urusan dunia. Imam Syafi'i bilang apa? Ad-dunya jifah mustahillat. Dunia ini bangkai. Bangkai yang menjijikkan. Wa talabuha killab. Dan orang yang mencari dunia, ya boleh mencari dunia, maksudnya ini konteksnya mencari dunia, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan bagian-bagiannya untuk mencari akhirat. Maksudnya itu. Ya. Kalau siang kerja, malam dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah, itu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk anjing-anjing itu. Dunia ini bangkai, dan yang memperebutkan bangkai itu hanya anjing. Ya kan? Mencari dunia sekedarnya saja. Sebelum kita masuk ini saya ada cerita dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ya, bukan Ulumuddin. Keliru itu, Ulumuddin. Ya tidak apa-apa sih, tapi secara nahwu itu keliru, itu mudhof ilaih, harusnya jar. Banyak orang Ulumuddin. Padahal yang benar Ihya Ulumuddin. Jar, mimnya itu dijar, di kasrah. Ya, kalau yang ngerti nahwu pasti tahu, itu mudhaf ilaih. Dan banyak di dalam kitab-kitab Qisasul Anbiya. Ya. Tidak ada dalam hadis, tidak ada, tapi ini cerita moral, ada moralnya, pesan moralnya ada. Suatu waktu Nabi Isa alaihissalam berjalan bersama seorang sahabatnya. Berjalan, entah mau pergi kemana ya. Nabi Isa membawa bekal roti 3 potong. Kemudian sampai di sebuah sungai, Nabi Isa dan sahabatnya ini beristirahat. Karena rotinya ada 3 tadi ya. Rotinya ada 3. Dimakanlah satu oleh Nabi Isa, yang satu dikasih ke sahabatnya ya. Terus Nabi Isa setelah makan pergi mencuci muka di sungai. Roti yang sisa satu ini dimakan oleh sahabatnya, jadi dia dapat 2 ya.
Kemudian setelah itu Nabi Isa tanya, siapa yang memakan roti sisanya tadi itu? Ini orang tidak ngaku, sahabatnya tidak ngaku, padahal dia yang makan. Akhirnya akhir jalan terus, ya, seorang Nabi tahu pasti, ya. Nah, ini jalan sampai di hutan, lapar lagi karena rotinya udah habis, lapar. Ketemu ada kijang, rusa apa kijang itu datang. Yang satu ada dua, yang betina dengan anaknya. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat, dengan izin Allah, karena lapar, ditangkap itu anak kijang, anak rusa itu, disembelih. Akhirnya dimakan. Sedang makan ditanya oleh Nabi Isa, kemana roti yang satu tadi itu? Ini sahabatnya tidak ngaku. Sini nggak ada ya kayak gitu ya. Tidak ada ya. Pak Torik tidak ada pasalnya. Ojo, jangan nuding-nuding Pak Hasim. Jangan-jangan jenengan sendiri. Tidak ngaku, sampai tidak ngaku. Akhirnya sudah, setelah saya makan, singkat cerita, itu anak rusa tadi itu dengan mukjizat Nabi Isa, dengan kuasa Allah dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, melanjutkan perjalanan sampai di gurun pasir yang tandus. Kemudian sampai di sana Nabi Isa bertanya, siapa yang makan roti yang sisa satu tadi? Saya tidak ngaku. Rupanya orang endi? Sumber apa? Sumber pucung. Sumber mancing. Tidak ngaku. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam dia dengan mukjizatnya itu diambil tanah gurun itu, dijadikanlah emas. Emas batangan menjadi 3. Lalu Nabi Isa bilang, yang satu untuk aku, yang satu untuk engkau, dan yang satu lagi, satu batang itu untuk orang yang memakan roti itu. Akhirnya sahabat ini ngaku karena dia rakus. Dia bilang, iya saya yang makan rotinya. Dikasihlah oleh Nabi Isa. Karena orang ini tamak ya. Nabi Isa akhirnya dikasih. Karena tahu dia yang makan roti yang tadi yang satu itu, 3 emasnya dikasih oleh Nabi Isa, batangan emas itu. Akhirnya Nabi Isa pergi meninggalkan temannya itu sendirian di gurun pasir yang tandus, memegang 3 batangan emas. Lalu datanglah perampok 2 orang, perampok di tengah padang pasir yang tandus. Akhirnya mau dirampok. Si pemuda ini, temannya Nabi Isa ini bilang, jangan, kita bagi saja, kalau kita bagi rata, satu orang satu. Terus sebelum dibagi, singkat cerita, ini perampok 2 bilang, kami lapar, mau makan. Tidak ada makanan di tengah padang pasir ini. Terus dia bilang, perampok yang tadi ini bilang, simpan saja emas di sini, aman. Karena dia juga lapar, ini perampok, kepengin makan. Akhirnya yang pergi mencari makanan itu temannya Nabi Isa. Ya, perampok ini kan butuh makan. Dia tidak mungkin pergi meninggalkan emas itu, membawa emas itu. Ya, niat jahat sudah muncul. Niat jahat sudah muncul. Ketika temannya Nabi Isa ini pergi membeli makan, dia punya niat mau membunuh 2 perampok ini supaya dia dapat jatah kembali 3 batang emas. Dia tempat warung, ya, warung pecel atau warung nasi jagung, nggak tahu ya. Ditaruh racun sama temannya Nabi Isa ini.
taruh racun. Kembali ke tempatnya perampok itu dengan membawa makanan yang ada isi racunnya. Ya. Kemudian perampok yang dua ini juga punya niat yang sama, yang jahat. Kalau orang ini kembali, kita bunuh saja supaya kita dapat 3 batangan emas. Akhirnya datang temannya Nabi Isa itu dengan nasi bungkus, 3 bungkus, dibunuhlah temannya Nabi Isa itu, mati, tewas. Ini hanya gara-gara kerakusan, rakus, tamak, dibunuh oleh 2 perampok itu. Dan nasi yang dibawa tadi dimakan oleh perampok yang ada racunnya itu, mati semuanya. Akhirnya kembalilah Nabi Isa datang melewati mayat ketiga orang itu. Lalu Nabi Isa berucap apa? Inilah gambaran dunia. Orang-orang memperebutkannya dengan cara yang keji, dengan cara yang jahat. Kita kan sudah banyak dengar tahu bahwa dunia ini kan bukan tempat kita tinggal sebenarnya. Tempat kita apa? Menanam amal kebaikan. Jadi jangan terlalu serakah-serakah sama dunia. Jangan terlalu tamak-tamak sama dunia. Coba kita periksa lagi. Mungkin ibadah dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena cinta, tapi karena kita ingin kaya dan kita takut miskin. Padahal hakikat ibadah itu apa? Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan yang bersemayam di dalam tubuh kita itu, di dalam hati kita yang paling dalam, kita menyebut asma Allah, berzikir kepada Allah di lisan, tetapi di dalam hati kita takut kehilangan. Takut apa? Kehilangan harta. Kan ini kontradiksi, dua hal yang saling berlawanan. Jangan-jangan kita bersedekah bukan karena untuk menjadi manfaat, tetapi kita bersedekah karena kita takut harta kita habis. Kan ada janjinya orang kalau bersedekah apa? Ditambah. Padahal kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Kita menyembah Allah. Jangan-jangan kita menyembah yang lainnya, menyembah uang, menyembah kekuasaan, menyembah pujian. Itu ada. Nanti akan kita bahas nanti di sini. Baik, kita sampai mau ngaji burda nggak? Sedikit ya. Ini mumpung takmirnya tidak ada ini, jadi agak bebas sedikit. Sampai di Bismillahirrahmanirrahim, sampai di a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura lil qurbi wal bu'di minhu ghairamun fahimi. Saya artikan bebas. A'yal wara, manusia, makhluk menyerah, tidak berdaya dalam memahami maknanya Nabi Muhammad, pribadinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa yura. Apa ini? Tidak bisa, tidak mampu memahami maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil qurbi wal bu'di minhu ghairu munfahimi. Jadi orang yang dekat dekat melihat Nabi Muhammad, atau orang yang jauh dari Nabi Muhammad, minhu ghairu munfahimi, itu hanya bisa diam. Diam ya. Hanya bisa berdiam, tidak ada bisa kata yang terucap dalam memahami makna pribadi Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini memang hakikatnya Nabi ini memang sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengenal hakikatnya Rasulullah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengenal pribadi ataupun hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ulama, orang biasa atau siapapun, orang dekatnya Nabi Muhammad, orang jauhnya Nabi Muhammad, tidak bisa mengenal hakikatnya Nabi Muhammad, pribadinya Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memang sengaja tidak mau ada orang yang tahu hakikatnya Nabi, makna yang sebenarnya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa bisa sampai begitu? Kenapa sampai tak bisa ada orang yang dekat, yang jauh itu tidak bisa mengetahui makna pribadinya Rasulullah? Kasyamsi tadharu lil aini min bu'din. Ini diumpamakan oleh Imam Al-Busiri seperti matahari yang nampak oleh kedua mata dari kejauhan. Jenengan coba kalau lihat matahari dari jauh pakai gini, sama besarnya? Kira-kira sama besar ya? Iya kan? Apakah matahari seperti itu? Tentu tidak. Ya, dari jauh coba pakai apalah, apa alat lah, kan jadi kecil mataharinya. Matahari ini lebih besar dari bumi. Nah, hakikat Nabi Muhammad itu seperti diumpamakan seperti matahari ini. Dari jauh jangan lihat pakai mata, keker lah. Itu matahari kecil. Saghiratan, jadi kecil. Wa tuqillu tarfa min amami. Pandangan kita ya, tak akan mampu melihat matahari dari jarak yang dekat. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana dong? Hah? Bisa nggak kita membayangkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sedikit gambarannya hakikat dari Nur Muhammad. Kita semua tahu Nur Muhammad ya. Ya tahu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali apa ya? Saya agak ngeri nih. Soalnya pembahasannya agak tinggi. Maujud. Allah sudah tanpa batas waktu. Jadi diceritakan dalam kitab itu muncul nur cahayanya Allah. Ya, tapi jangan dibayangkan ya. Ma khatara bi balik wallahu laisa kadzalik. Apa yang ada dalam pikiran kita, oh Allah, demi Allah, Allah bukan seperti itu. Ya, jadi ada nur, cahayanya Allah, zatnya Allah. Ketika alam semesta ini tercipta sendirian, ya, sendiri kan? Sang Khalik, Allah kan Sang Khalik. Ya, berarti harus ada apa? Harus ada makhluk. Kan? Singkat cerita, siapa makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah? Nur Muhammad. Loh, Allah ini kan pencipta. Loh, kalau pencipta tidak ada yang diciptakan, berarti ya. Jadi Nur Muhammad itu diibaratkan seperti cetakan. Bukan cetakan kue ya, bukan ya. Dari Nur Muhammad inilah maka adanya manusia-manusia ini, walaupun dengan bentuk dan rupa-rupa yang berbeda, tapi semua berasal dari Nur Muhammad. Ya.
dengan segala macam kedudukannya. Ada Allah menciptakan makhluk hidup, ya. Ini saya tulis sebentar. Allah menciptakan makhluk hidup yang Allah tampakkan dalam wujud yang sempurna, ya, wujudnya sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Ini semuanya dari Nur Muhammad ini. Mereka menyadari kesempurnaannya dengan cara yang sempurna, ya. Jadi ada makhluk yang ditampakkan kesempurnaannya, mereka menyadari kesempurnaannya dengan cara yang sempurna, dan mereka mempergunakan kesempurnaannya dengan sempurna. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah, ya. Ada makhluk yang Allah tampakkan kehidupan dalam wujud yang sempurna, ya. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sempurna. Siapa itu? Kita ini, orang awam, termasuk saya, ya. Paham ya? Jadi kenapa dikatakan begitu? Karena kadang kita masih melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat itu. Sebenarnya kita diciptakan dengan akal yang sempurna. Sama nggak kira-kira akal kita dengan para orang-orang soleh? Sama. Diciptakan oleh Allah sama. Semuanya dari Nur Muhammad. Tapi kita tidak menjadikan kesempurnaan itu sebagai potensi kita, ya. Kan dulu Allah menciptakan Banul Jan, ya. Sebelum diciptakan Adam itu kan ada Banul Jan. Banul Jan itu diciptakan Allah hanya dengan dua unsur, syahwah ghadabiyah dan syahwah quwwah syahwatiyah, kekuatan syahwat dan quwwah ghadabiyah, hanya dua, ya. Kekuatan syahwat dan kekuatan amarah, sehingga mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ini di tafsir Jalalain, sebelum Nabi Adam diciptakan ini, ya. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan makhluk di muka bumi yang membuat kerusakan sama dengan apa yang dilakukan oleh Banul Jan? Ya. Kata Allah, enggak, aku akan menciptakan manusia dengan satu unsur lagi, yaitu quwwah akliyah, kekuatan akal. Ini yang tidak diketahui oleh malaikat, sehingga malaikat seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat, ya. Sehingga Allah, ketika itu Allah menciptakan Adam, kemudian diajarkan nama-nama itu, ya. Panjang ceritanya, ya, sampai malaikat subhanaka la ilma lana illa itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Malaikat juga punya keterbatasan, ya. Itu juga, itu apa yang tadi, ada manusia yang dia diciptakan dalam wujud yang sempurna, namun mereka, ya, tidak mengenali kesempurnaannya. Mereka itu orang-orang awam pada umumnya, ya. Dan ada makhluk yang Allah tampakkan hidup, ada kehidupan, tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu hidup. Siapa itu? Para hewan itu loh. Hewan-hewan itu, ya. Ada makhluk yang Allah ciptakan, ya, yang memang mati, tapi sejatinya tidak mati, ya.
Jadi semua yang Allah ciptakan ini itu sudah berada pada martabat kedudukannya masing-masing. Coba kalau semuanya tuh seperti manusia, dengan pipis, tembok itu bisa melihat, tembok itu bisa bersuara, gimana dong? Hah? Memang Allah sudah menciptakan itu pada kedudukan dan martabatnya masing-masing. Ini sunnatullah. Pengaturannya Allah begitu bijaksana. Coba kalau pohon atau tembok itu sama, dia bisa mendengar, bisa. Kalau Allah mau bisa. Allah berkuasa kok. Tapi pengaturannya Allah tidak begitu. Ada orang mulai berbuat maksiat, mohon maaf, di tempat yang tertutup, tembok-tembok itu berteriak, gimana? Tak jadi Pak Torik, iya kan? Ini kebijaksanaan Allah yang diatur dengan yang dinamakan dengan sunnatullah. Seperti saya kasih contoh sunnatullah lagi. Ada seorang ulama yang bertanya, kenapa kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah, kenapa harimau bisa memangsa seekor babi hutan atau rusa, Terus ada ulama seorang filsuf mengatakan, mana mungkin dalam satu kejadian yang harimau mendapat rezeki dan si rusa mendapatkan bencana, musibah. Di mana keadilan Allah, katanya? Ya kan? Tapi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini memang sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi si harimau itu merupakan rezeki baginya dan itu ketetapan Allah. Bagi si rusa memang sudah waktunya dia mati. Kalau tidak ada harimau yang memangsa rusa, apa harimau tidak mati? Tidak makan gitu. Ya kan harus ada yang dimangsa. Iya kan? Kalau tidak ada itu, kejadian itu berarti rusa itu akan bertambah banyak di dunia ini. Iya kan? Kan harus ada yang memangsa dan nah itu namanya sunnatullah. Itu semua dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu. Bagaimana mungkin orang-orang manusia itu bisa mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaumun niyamun tasallau anhu bil hulubi. Padahal mereka adalah kaum yang hanya tidur. Tasallau apa itu? Terhibur, merasa terhibur dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi. Contoh saya kasih contoh. Saya kepingin tahu hakikat Nabi Muhammad, tapi itu pun hanya di dalam mimpi. Bahkan di dalam mimpi pun saya tidak bisa. Kan sulit mimpi Nabi Muhammad. Bagaimana bisa kita tahu hakikatnya? Paham gak ya? Sampean bisa lihat Rasulullah, ya kan? Dan Rasulullah itu kalau ketemu dalam mimpi itu Rasulullah. Dalam mimpi saja kita sulit melihat Nabi Muhammad.
Bagaimana mungkin lagi kita bisa tahu hakikatnya Rasulullah? Tambah tidak mungkin. Sudah, banyak-banyak sholawat saja sudah. Jangan maksiat, sholat berjamaah, baik-baik sama orang, insya Allah masuk surga. Ya, itu wes. Karena untuk sampai mencapai derajat mengetahui hakikat dari Allah, tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak ada yang bisa tahu hakikatnya Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sudah. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita ngaji Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumis salihin fid dharain amin. Singkat ya, cepat ya. Kita ambil barakah daripada mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Kami mengambil riwayat di dalam kitab Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi wa Nasa'i. Jadi kitab hadis itu ada 9. Ya. Ada 9. Itu ada tingkatannya. Ya. Yang pertama Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari, tidak ada hadis dhaif. Semuanya sahih. Ya, makanya berada di tingkatan pertama karena ketatnya Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis Nabi Muhammad. Dari ratusan ribu hadis hanya yang dicari oleh Imam Bukhari disaring hanya menjadi 7.000-an hadis. Ini ketat Imam Bukhari, ya. Ketat. Tak mau ada sembarang mengambil hadis dari orang lain. Saya sudah pernah cerita mungkin ya. Imam Bukhari itu salah satu contoh kalau mau ngambil hadis, dia dengar di salah satu negeri ya, ada seorang ulama atau orang yang punya periwayatan hadis. Ini Imam Bukhari pergi, kadang sampai makan rumput, kehabisan bekal makan rumput hanya untuk mencari satu hadis. Imam Bukhari menulis kitab Imam Bukhari, hadis itu hampir belasan tahun Imam Bukhari. Ketat Imam Bukhari, makanya berada di bawah Al-Quran. Ashahul kutub ba'dal Quran Bukhari. Pergi lihat di sana ada seorang yang katanya jauh perjalanan, orang tua lihat katanya punya satu hadis. Sebelum dia bertanya tentang hadis itu, dia lihat perilakunya orang tua ini dulu. Nah, dia lagi kasih makan ayam atau apa gitu loh, binatang. Dipanggil ayamnya. Ya, biasa gitu ya, Pak Tarik ya. Ya. Terus datang itu ayam. Ternyata di tangannya itu tidak ada makanan apa-apa. Sama Imam Bukhari pulang dia. Tak jadi dia ambil hadis dari orang itu. Kenapa? Karena kepada hewan saja dia berbohong, apalagi terhadap. Jadi tidak bisa dipercaya bagi Imam Bukhari. Sama hewan saja dia berbohong. Ya, bagi Imam Bukhari itu tidak bisa dipercaya. Pulang Imam Bukhari, tidak sempat nanya, mau nanya lagi sudah. Ya, hanya karena dia berbohong padahal itu normal kan, supaya hewannya datang. Ya. Jadi yang pertama Sahihul Bukhari, yang kedua Muslim, ya. Yang ketiga Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud ini banyak sudah mulai ada hadis-hadis yang dhaif, ya. Ada hadis yang hasan. Kemudian yang ketiga Dawud, keempat At-Tirmidzi. Atau ada yang bilang An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ya. Kelima Muwatta Ibn Malik, ya. Ibn Majah, ya. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Kemudian kitab Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian Ad-Dairami, ya. Ya. Yang terakhir
Musnad Ahmad ibn Hanbal. Ini hadis 9. Kutubus Tis'ah, ya. Kutubus Sittah juga ada, ya. Apa hadisnya? Dari An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haslatani aw khallatani. Apa di situ? Khaslatani, kebiasaan ya, perilaku ya. Hah? Hah? Perbuatan apa? Perilaku atau kebiasaan ya. Ada dua kata di sini ya, khaslatani au khallatani. Ini ada riwayat yang ragu ini. Yang mana ini? Ya. Kebiasaan atau perilaku, ya. Ini kata Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu alaihima 'abdun muslimun illa dakhalal jannah. Terjemahannya ya, bebasnya, ini ada kebiasaan, dua kebiasaan atau dua perbuatan yang selalu dipelihara oleh seorang muslim, selalu dikerjakan oleh seorang muslim, ya, maka dia tidak akan mati kecuali dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Huma yasir. Keduanya ini, kedua perilaku dan perbuatan kebiasaan ini ringan kata Rasulullah. Tapi meskipun ringan, jarang ada yang mau mengerjakannya. Benar ini. Benar ini. Makanya Rasulullah itu apa yang diucapkan oleh beliau itu benar. Ayo sekarang unda saya ngerjain. Ayo wis sumpah-sumpahan Al-Quran mau berani saya. Insya Allah tidak dikerjakan ini. Ini ringan kata Nabi Muhammad. Janjinya Rasulullah surga. Ya. Wa may ya'mal bihima, ya. Wa may ya'mal bihima qalil. Akan tetapi orang yang mengerjakan amalan ini sedikit. Benar sudah. Ya. Apa itu? Yusabbihullah ta'ala dubura kulli salatin. Dia bertasbih kepada Allah di setiap habis salat fardu. Asyran, 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 10 kali. Wa yahmadu asyran, dan mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Ini kalau tidak salat berjamaah insyaallah luput ini. Salat berjamaah pun yang banter cuma imam. Makmumnya tidak tahu kemana. Ya? Bisa? Ya? Wa yukabbirullah asyran, bertakbir. Jadi ada riwayat 33 kali ya. Ini ada 10 kali. Fadzalika khamsuna wa mi'atin bil lisan. Maka itu menjadi berapa tuh? 150 kali diucapkan di lisan. Ya, kalau 30 kali 5 berapa? Berapa? 50. Ya. Jadi kalau satu duhur 30 kali 5 waktu berarti 150. Berat enggak? Berat enggak? Enggak. Ringan ini.
Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. 1.500 dalam timbangan mizan. Ya. Ini hadis yang meriwayatkan 3 imam hadis, ya. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Ini Abdullah bin Amr, anaknya Amr bin As. Beliau ini masuk Islam lebih dahulu dari bapaknya. Orang yang paling dekat, termasuk orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.500 timbangannya di dalam di mizan. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan, man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Orang yang mengerjakan satu amal kebaikan maka pahalanya dapat 10. Kita ini sudah tahu loh ilmunya, ya. Berarti kalau kita tidak amalkan, kita belum sampai kepada tahap orang yang mengamalkan ilmunya. Kata Imam Ghazali begitu. Salat duha bagus ya? Tapi tadi pagi salat duha temenan masjid lagi. Hah? InsyaAllah salat duha semua sini, ya. Ya, tahajud. Tahajud, ya. Ya. Itu yang pertama. Kan ada 2 tadi itu. Dikatakan 2 kan? Perilaku atau keadaan atau kebiasaan, ya. Nah, ini yang kedua. Wa yukabbiru 34 idza akhadha madja'ahu. Dan dia bertakbir kepada Allah 34 kali ketika hendak tidur. Jadi kata para ulama itu, orang kalau mencari berkah ketika hendak tidur itu sulit. Ya? Kenapa sulit? Karena banyak orang yang tidur bukan dengan zikir, bukan dengan wirid, bukan dengan mengingat Allah. Tapi tidurnya karena habis nonton TV. Ya? Apa? Main HP. Moro-moro kedebak tidur. Ya. Loh, ini maksudnya kita membayangkan diri kita sendiri lah, termasuk saya. Ya. 34 kali ketika tidur, wa yahmadu 33. Memuji Allah 33 kali. Wa yusabbihu 33 kali. Maka itu menjadi 100 kali diucapkan di lisan kita. Mau tidur, mau tidur 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Timbangannya berapa di mizan? 1000 kali timbangannya di mizan. Kemudian qala, siapa yang berkata? Abdullah bin Amr bin As. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yaqidu. Ini loh. Menghitung apa? Dengan tangan beliau. Ya. Ada riwayat yang mengatakan ketika sholat kan 33 kali itu dengan satu tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan 2 ruas ini, ya. Jadi 33 kali. Ya. Kemudian para sahabat heran nih para sahabat. Qalu ya Rasulullah,
Kaifa huma yasir? Wahai Rasul, bagaimana kok bisa itu gampang? Wa may ya'mal bihi qalil, tapi orang yang mengerjakannya itu sedikit, enggak banyak. Ini dengerin nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat benar sekali ini. Mungkin kalau dengan bilang enggak benar, mungkin karena hadis ini untuk saya sendiri. Ya, atau mungkin jenengan memang tidak melakukan itu, ya. Ya'ti ahadakum, siapa yang ya'ti? Datang kepada kalian syaitan. Loh, yang tadi saya bilang itu loh, kita ini mau tidur HP-an dulu kan. Yang bikin kita tidur itu bukan zikir apa? HP. Yang bikin kita tidur itu bukan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tapi TV, atau dulinan yang lain, atau ngobrol. Ya. Jadi kata Nabi, setan datang kepada kalian sehingga kalian berat melakukannya. Padahal ini amalan yang ringan, 100 kali. Kalau Rasulullah bilang 10.000 kali, ya itu berat. Karena Rasulullah ini tahu kemampuan kita. Ya, Rasulullah itu manusia yang memanusiakan manusia dan tahu kemampuan kita masing-masing. Coba jenengan nyusewu ke kiai siapa kek. Ya ini minta amalan ya. Ini amal no, baca sholawat 25.000 kali. Ini kan berarti kiai ini tidak bisa melihat apa? Kemampuan orang yang meminta amalan tadi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah tahu umatnya tidak bakal bisa mampu. Ini dikasih sudah yang paling ringan, tapi kita masih sulit mengerjakannya. Coba kita, ini sudah tahu ilmunya ya. Ayo diamalkan, ya. Jadi kata Rasulullah, kenapa kok? Kata sahabat bilang, kenapa kok ini ringan? Kenapa sedikit sekali orang yang mau mengamalkannya? Setan datang ini, setan mengganggu orang itu, yakni fi manamihi, dalam tidurnya. Nah ini fayunawwimuhu, kemudian setan yang membuat orang itu tertidur. Kecuali dia buka HP ngaji, lain ya, buka HP dengar apa pengajian itu lain ya. Tapi kalau buka HP scroll ya, lihat yang diharamkan oleh Allah, ya ini setan yang menidurkan dia. Saling nuding Pak Torik. Ya? Baik. Sanadnya hadis ini sahih. Sanadnya sahih. Illa anna fihi Atha bin Sa'ib wa fihi ikhtilaf bisababi ikhtilatih. Jadi ada apa, seorang perawi ya, kalau ada Atha bin Sa'ib maka hadis ini turun derajatnya, bukan sahih lagi ya. Karena apa? Karena ada khilaf di situ tentang Atha ini, bahwa Atha ini dulu ketika muda beliau seorang perawi yang kuat hafalannya, tetapi ketika sudah tua hafalannya jadi kacau ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ya, mungkin kita tidak menyembah ya handphone, enggak ya, tapi apa-apa yang menjauhkan kita dari kebenaran itu adalah berhala. Jadi berhala itu bukan patung saja,
ada azan ya. Kita masih HP-an, sholat, tapi kita tidak jawab azan. Berhala itu kan sesuatu yang menjauhkan orang dari kebenaran, dari Allah. Ya, setuju ya? HP ketika azan dikumandangkan kita tidak jawab azan, ini sudah mau menjauhkan kita dari kebenaran. HP ini. Apalagi HP-nya bikin kita tidak sholat, berhala. Walaupun kita tidak nyembah berhala itu. Ya. Jadi ya kita berhati-hati, kita pergunakan HP ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakan untuk dakwah, ya, pergunakan untuk menyebarkan ajaran agama, ya. Jangan apatis, ya. Sebarkan dakwahnya siapa kita sebarkan, itu sama dengan kita yang melakukannya. Man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan satu hadis ini kita mendapat manfaat ya dari Allah Subhanahu wa taala, berkah ya. Diturunkan pertolongan oleh Allah serta hidayah, inayah, taufik, maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi fid dini wad dunya wal akhirah ya. Ini zaman semakin banyak fitnah, kita lebih baik kalau tidak perlu untuk tidak kemana-mana ya, di rumah saja. Banyak bencana di mana-mana ya kan. Kita lebih baik kita siaga di rumah. Ini musim hujan, takut kalau kita keluar ya, keluarga kita ada apa-apa di rumah ya. Kalau tidak penting jangan keluar ya. Ini banyak musibah bencana yang terjadi di mana-mana ya. Lebih baik kalau tidak ada penting di rumah, main sama keluarga, sama anak ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah ya. Dengan berkat kita ngaji daripada burdah, ngaji daripada kitab al-azkar, kita mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ahkam. Hadza minni wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.